اندر اندر کیلیگرافی ہم سکھائیں گے، اور اس کے لیے ہم نے مشہور آرٹسٹ سید امین شاہ بخاری ان کو ہم نے عرض کی، اور حماد بھائی کے اصرار کرتے ہوئے وہ اپنا وقت قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس آئے اور بچوں کو سکھایا، اور الحمدللہ بچوں نے اس میں بہت دلچسپی لی، اتنی دلچسپی لی کہ وہ اچھی طریقے سے لکھنا جان گئے۔ اب 3 مہینے کا کورس 3 دن کے اندر اندر اتنی محنت کی ہمارے سر امین شاہ بخاری نے کہ 3 دن کے اندر اندر بہت بہترین طریقے سے ان کا عمل کردار ہے۔ دیکھا گیا کہ الف جو لکھنا نہیں آتا تھا وہ بہت اچھی طریقے سے لکھنا جان گئے، اور اسی طریقے سے آج تیسرا دن ہے اور اتوار کا دن ہے، تو حماد بھائی کے کہنے پر ہم لوگوں نے ایک کمپٹیشن رکھا بچوں کے اندر کہ بس اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے اور کتنا آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے کمپٹیشن رکھا۔ تو میں دعوت دوں گا سر امین شاہ بخاری کو کہ وہ آئے اور بچوں کے درمیان کمپٹیشن کا آغاز کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ آج اردو کی جو کیلیگرافی ہے اس کا الف کے بارے میں ہم سمجھیں گے کہ الف کتنے خط کا ہے، الف کو کس طرح بنایا جاتا ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے کیلیگرافی کی پہلی مشق کے لیے۔ جی، سب سے پہلے یہ جو قط ہے اس کو کہتے ہیں قط۔ الف 3 قط کا ہوتا ہے۔ جیسے قط کیا ہے؟ قط یہ ہم نے جو ہمارے ہاتھ میں قلم ہوتی ہے اس قلم کو ہم نے یہاں لگایا اور ہٹایا، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے، یہ ایک قط ہو گیا۔ تو الف ہوتا ہے 3 خط کا، یہ دوسرا قط اور یہ ہو گیا تیسرا قط۔ تو پتہ یہ چلا کہ الف کی جو لمبائی ہے وہ 3 قط کی ہوتی ہے۔ 3 قط اس کی لمبائی ہوتی ہے، 3 قط، اور الف آدھے قط میں بنے گا۔ تو چلے ہم الف کو بناتے ہیں، آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں کہ الف کس طرح بنتا ہے۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ میں بنا رہا ہوں الف، یہ آپ کا بن گیا الف۔ تو پتہ یہ چلا کہ الف کی لمبائی 3 خط ہوتی ہے اور آدھے خط میں چلتا ہے۔ اچھا، عموماً دوست جو ہے ایک غلطی کرتے ہیں کہ وہ الف تو بناتے ہیں لیکن ایک مسئلہ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، وہ اس طرح بناتے ہیں کہ یہ پورا خط چلا دیتے ہیں، یہ پورا دیکھیں، یہ پورا خط چلا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ لمبائی تو پوری ہوتی ہے 3 خط کی، لیکن موٹائی کافی ہو جاتی ہے۔ تو الف 3 خط اور آدھے خط میں ہوتا ہے۔ آدھا خط کیا ہے، کس طرح چلے گا، یہ بتانا آپ کو بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھیں، یہ خط میں نے لگایا، اس کا سینٹر کیا میں نے آدھا خط، اس کے بیچ میں ہم نے یہ دیکھیں آپ نشان لگا دیا۔ اب آدھے خط میں ہمیں الف بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سے ہم یہ 3 خط کو فالو کرتے ہیں، 1 2 3، لیکن بیچ سے شروع ہوگا۔ تو اب دیکھیں ناظرین، یہ ہمارے کیمرہ مین فالو کریں گے الفاظ کو، یہ دیکھیں، یہ آپ کا الف آدھے خط میں اور لمبائی 3 خط میں، یہ آپ کے سامنے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ نشان لگایا، آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ الف آدھے خط کا بنے، تو یہاں سے ہم لکیر لیتے ہیں، اور یہ آپ کا 1 خط ہو گیا، 2 اور یہ 3۔ اب اس کے اندر ہی آنا چاہیے الف، یہ الف ہم آدھے خط کے اندر لے رہے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے رزلٹ ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا الف، اردو کیلیگرافی۔ اسی طرح الف سے یا تک یہ اس کے الفابیٹ ہیں، یہ سارے خط و کتابت میں ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کے علم میں ہے، انسان کے اچھے کردار کے ساتھ ساتھ جو اس کا اخلاق ہوتا ہے اچھا، تو لوگ اسے بڑا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح خوش نویسی اگر آپ کی اچھی ہوگی تو لوگ آپ سے بڑے متاثر ہوں گے اور آپ کی عزت بھی کریں گے، اور آپ سے پوچھیں گے بھی کہ یہ آپ نے کہاں سے سیکھا۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کی عزت مزید بڑھے گی۔ اچھے لکھنے والے کی، اچھی بات کرنے والے کی، اچھے اخلاق والے کی اللہ پاک کو ضرور عزت دیتے ہیں۔
नाज़रीन, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप मेरे इस कैलीग्राफी की जो पहली मश्क है उर्दू की, जो हमने आज दी आपको अलिफ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको समझ चुके होंगे कि किस तरीके से अलिफ बनता है। तो आपने अभी नोट किया अलिफ 3 खत का है, 1, 2 और ये 3, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर शौक़ रखते हैं तो इसको जो है आप फॉलो करेंगे और इसी तरह आप लिखने की प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह वक्तन फ़ौक्तन। अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मेरी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और अब इसके बाद जो है हम आपको देंगे बे की मश्क। नेक्स्ट हमारा जो सबक होगा वो होगा उर्दू का बे। तो अभी हम फिलहाल चलते हैं, हमारे बच्चों में जो कंपटीशन है, जुनैद हैं, उसमें अब्दुल्ला हैं और इमाम। तो चलते हैं बच्चों की तरफ। ये हैं हमारे इमाम, ये हैं हमारे अब्दुल्ला, ये हैं हमारे छोटे से जुनैद। और आज हमारी जो कैलीग्राफी की जो क्लास है वो अभी बाकायदा कंपटीशन शुरू हम कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो कदम वहाँ से उठा दें बच्चों के लिए, ताकि इन बच्चों का जो है आज कंपटीशन जो है वो शुरू हो सके। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से बहुत ही कम अरसे के अंदर, आज तीसरा दिन है, बच्चों ने काफ़ी मेहनत की और मैं मजबूर हो चुका इस बात के ऊपर कि आज जो है इतनी मेहनत देखते हुए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आपने देखा कि किस तरह सर अमीन शाह बुखारी ने अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के तमाम हाजरीन और समाइन को किस तरह सिखाया कि कैलीग्राफी में अलिफ किस तरह बनाना है और बा किस तरह बनाना है। इसी तरह बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो कि बच्चे भी ये चीज़ें सीख ले। तो अगर आपको ये चीज़ सीखना है तो आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक से ये चीज़ आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। और ये मुकम्मल कोर्स आपको इंशाअल्लाह ये आपको इनके पेज पर ही मिलेगा। ये कोर्स आप घर बैठकर देखकर और समझकर खुद भी सीख सकते हैं, मगर इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा लिख पाओगे। तो अब हम रिजल्ट की तरफ चलते हैं। तो मैं मदरसे के सरबरा हम्माद कादरी को दावत देता हूँ कि वो आए और रिजल्ट का अनाउंस करें कि आज हमारा विनर कौन है और तहफ़ किसको मिलने वाले हैं। तो मैं दावत देना चाहता हूँ हम्माद कादरी को कि वो आए और विनर का नाम बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो मैं फरहान भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में बिलखुसूस हमारे अमीन शाह बुखारी का कि वो अपना कीमती टाइम देकर यहाँ पर आए और हमें इस काबिल समझा, हमारे इदारे को इस काबिल समझा कि अपने टाइम की उन्होंने हमें दरख्वास्त पे दिया। तो हमने ये देखा कि कुरान पाक पढ़ाने के साथ बच्चों में इस तरीके की स्किल्स, हुनर, कैलीग्राफी कोर्स करवाना हमने बहुत जरूरी समझा। और ये बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत खूबसूरत कोर्स है। और सबसे अहम बात आपको बताते चलूँ कि इस इदारे के अंदर ये हमारी खुशकिस्मती है कि अमीन शाह बुखारी साहब ने अपना कीमती वक्त दिया हमारे कहने पर। और सबसे अहम बात कि जो कोर्स की फ़ीस अदा नहीं कर सकते उनके लिए से अमीन शाह साहब ने मुकम्मल फ़ीस माफ़ कर दी है। उनके माँ बाप फ़ीस पे नहीं कर सकते, उनके लिए मुकम्मल फ़ीस की रियायत है। आप अगर इसको ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो वो भी आप सीख सकते हैं उनके फेसबुक पे और यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर। और उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से मुकम्मल जारी और सारी रहेगा। आते दिनों के साथ आपको इसकी वीडियो भी मिलती रहेगी। और बिलखुसूस अब चलते हैं बच्चों के इनामात की तरफ। तो अपनी दरख्वास्त करूँगा सैयद अमीन शाह बुखारी से कि वो आए यहाँ पर बच्चों को तारीफ तकसीम करें। सैयद अमीन शाह बुखारी। बहुत शुक्रिया जनाब फरहान साहब और बहुत शुक्रिया हमाद का, जिन्होंने मुझे ये बच्चों को इनाम देने के लिए यहाँ बुलाया। तो आज अनाउंस करते हैं आज के सबसे अच्छे जो कैलीग्राफी जिसने की, उर्दू कैलीग्राफी में सबसे जो अच्छे मार्क्स लिए वो हैं इमाम बख्श, और सेकंड पे आए अब्दुल्ला और थर्ड पे आए